Good morning class. So welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So ee roju evaithe important articles unnayo chuddam. Right. So Supreme Court to appoint all women panel to oversee relief in Manipur. So Manipur issue undi kada. So where they made this 3 women naked parade, they made them parade nakedly. So it jarigindi. So ee issue meeda enquire cheyadaniki to identify what is the issue and the backdrop, further ga collapse ayina rights enti. Further వీటన్నిటి గురించి they are going to appoint a panel where it comprises of all women అన్నమాట. Right. So the committee will supervise. So వాళ్ళ ఒక డ్యూటీ ఏంటి? It will supervise, intervene, monitor relief and rehabilitation in the strife-torn state. Top court says it appoints the retired IPS Dattatreya Patsalgikar to monitor the overall investigation of cases registered during the violence. So em chestunnaru retired IPS officers ni and next panel lo unna vallani kuda former chief justice of high courts ni ila vallani pilchukoni whoever are women. So they are trying to establish a particular panel and discuss about this particular issue. So grievance redressal akkada jarigina issue ki em cheyali further ga ani yokka dani discussion gurinchi వీళ్ళు ఒక panel అనేది constitute చేస్తున్నారు. That is update on your Manipur issue. Right. So Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Monday announced that in an open court that Supreme Court would appoint all women committee of 3 former High Court judges. So ముగ్గురు High Court judges ni కలిపి appoint చేస్తారు and all these 3 are former అంటే ముందున్న వాళ్ళు ముందు వర్క్ చేసిన వాళ్ళు High Court judges లా వర్క్ చేసిన వాళ్ళు and they are all women అన్నమాట. Right. So former Chief Justice of Jammu and Kashmir to provide a healing touch in violence torn Manipur. అంటే ఈ ఇష్యూని మళ్ళీ నార్మల్ చేయడానికి we have already seen that they have taken this case as sumoto. సో ఈ సుమోటోగా తీసుకున్న కేసెస్ని దీన్ని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి అన్న దాని గురించి వీళ్ళు డిస్కషన్ పెట్టుకుంటున్నారు. సో ఫర్దర్ అప్డేట్స్ కెన్ బి సీన్ లేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎఫ్ఐఆర్స్ అన్ని ఫైల్ అయ్యాయని చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ 6523 ఎఫ్ఐఆర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫైల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ గురించి అప్డేట్ అండి, ఇంపార్టెంట్, మన స్టేట్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఇంపార్టెంట్. వి విల్ సీ. సో జగన్ సెట్స్ ఖరీఫ్ 2025 డెడ్ లైన్ టు కమిషన్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్. సో కమిషన్ తీసుకోండి, లైక్ టు కమిషన్ దిస్ పర్టికులర్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్. టార్గెట్ ఏం పెట్టారు? ఖరీఫ్ సీజన్ 2025. సో ఆ లోపల మేము చేసేస్తాము అని చెప్పి ఒక అఫీషియల్ డేట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అనమాట, అఫీషియల్ టైం అన్నది. So Chief Minister Y.S. Jaganmohan Reddy on Monday set Kharif 2025 as the new deadline to commission the project Polavaram. Okay, so yes, the addressing the Godavari flood victims at Kukkunuru Mandal of Eluru district, he said that the government's ultimate schedule is to commission the Polavaram project in Kharif season 2025. So July or August 2025, Godavari will be stored to the level of 41 contours plus 41.5 contours of the project. So వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 2025 నాటికి రెడీ చేయాలి, ఖరీఫ్ జూలై ఆగస్ట్ టైంకి మేము రెడీ చేస్తాము అని ఒక అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఇవ్వబడడం జరిగింది. ఎక్కడ ఇచ్చారు? ఈ గోదావరి వల్ల ఫ్లడ్ హిట్ అయ్యింది కదా కొన్ని ప్లేసెస్ ఏలూరు డిస్ట్రిక్ట్లో, అక్కడ పోయి వాళ్ళని విజిట్ చేసినప్పుడు ఈ మాట చెప్పారనమాట. సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద డెడ్ లైన్ ఫిక్స్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకే, ఫైన్. సో యా, ఆ ప్యాకేజ్ ఏవేవి వచ్చాయి మనకి? సో దిస్ ఇస్ అ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్, పోలవరం ఇస్ అ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్. సో దీనికి మనకు వచ్చిన సో ఫార్ amounts or the financial benefits or the financial allocation of budget from center anadi update undi. So this is again important for your prelims or whatever the group exams. We will see. So what he is mentioned, Mr. Jagan said that once the grant was received from the center, the first phase of R&R package should be settled as per the cost estimate 22-23. So cost estimations 22-23 prakaram revised estimates anadi pettaru. So what is this? Of the total 17,000 crore granted, 5,200 crore has been proposed for R&R package. So resource and rehabilitation, then so reallocation ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని లిఫ్ట్ చేసి ఇంకో ప్లేస్ షిఫ్ట్ చేయాలి కదా, వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. సో అమౌంట్ ఎంత? 5,200 అవుట్ ఆఫ్ 17,000 crores. రైట్. సో he alleged that barely 3,000 project displaced families had been rehabilitated during 2014 to 2019, and by mid 2023 12,000 PDFs have been rehabilitated. A total of 8,000 more PDFs will be rehabilitated soon and 800 crore will be released for their rehabilitation. So cheppanu kada rehabilitation, R&R ante me rehabilitation anamata.
సో అక్కడ ఎవరైతే ఈ తీర ప్రాంతాల్లో ఉంటారు కదా, గోదావరి ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తారో ఆ ప్లేస్ అన్ని మునిగిపోతాయి, పాపికొండలు ఏరియాస్ అన్ని మునిగిపోతాయి కదా, ఆ మునిగిపోయే ప్రాంతాల్లో ఉన్న వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ప్లేసెస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి. సో షిఫ్ట్ చేయడం ఒకటే కాదు కదా, దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ ఫినాన్షియల్ సోర్సెస్ ఫర్ దెమ్ టు ఎర్న్. దానికోసం వీళ్ళు అలొకేట్ చేసిన ఫండ్స్ చెప్పారు. సో ఎంతమందిని ఓవరాల్గా షిఫ్ట్ చేశారు? సో ఫస్ట్ 3000 మెంబర్స్, తర్వాత బై 2023 నాటికి వాళ్ళు 12,000 అవుతారు. అది కాకుండా ఇంకా 8,000 మందిని వీళ్ళు డిస్ప్లేస్ చేస్తామని చెప్పారు. ఓకే, సో 800 crore is the budget which is left for these particular 800 people. So yes, next. So I'm not discussing about this article, but I'll just give you a gist. పార్లమెంట్లో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా, రాహుల్ గాంధీ కేస్ ఆఫ్ డిఫమేషన్. సో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ని డిఫమ్ చేశారు విత్ సర్నేమ్ అన్న దాంతో అలిగేషన్. సూరత్ కోర్టు ఇతన్ని ఆ మినిస్టర్షిప్ నుంచి తీయబడడం అది మనకు తెలిసింది. సో హీ వాజ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫ్రమ్ హిస్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. బట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ సుప్రీం కోర్ట్ దాని మీద స్టే విధించింది. సో హీ ఈజ్ నౌ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు లోక్సభ అగైన్. ఇది అప్డేట్ అనమాట. డిఫమేషన్ కేసు ఒక 2-3 వీక్స్ నడిచింది అప్పట్లో. So now this is the update on that. We are not going into the state politics kabatti, national politics kabatti I'm not going into it, but you need to know update ante. Yes. Drop plans for AI based education, suggests CS. So chief secretary evaraithe unnaru Mr. Jawahar Reddy, ఆయన చెప్పడం ఏంటి అంటే స్టేట్లో ఎడ్యుకేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్కి పాత్ వేయండి. సో ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ ద బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ NEP 2020, National Education Policy 2020. So yeah, he has asked the officials of Education Department to prepare proposals for introduction of an artificial intelligence based education system in schools, colleges in the state during a review meeting at Secretariat in Velagapudi on Monday. Okay, so at the same time he observed that before introducing AI education system there is a need for capacity building among the students and parents. Proper awareness should be created among the students, parents, teachers on AI. సో ఏఐ వచ్చింది కదా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి మనం డైరెక్ట్ దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్, అవేర్నెస్ హ్యావ్ టు బి డన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఒక ప్రాబ్లమ్కి ఆన్సర్ కావాలి, ప్రాపర్ ప్రాంప్టింగ్ తెలియాలి నాకు, దానికి ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్న డీటెయిలింగ్ తెలియాలి నాకు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద నెసరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఫర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ ఏఐ అన్నది తెలియదు. అది ఎవరెవరికి తెలియదు? హూ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్? స్టూడెంట్స్, మెయిన్ టార్గెటెడ్ పీపుల్, నెక్స్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి తెలియాలి, అండ్ వీళ్ళకి చెప్పడానికి టీచర్స్కి కూడా తెలియాలి. సో దే షుడ్ బి ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఫర్ టీచర్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ దే నీడ్ టు ఏబుల్ టు కోఆపరేట్ అండ్ టు ఎఫిషియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది కూడా వీళ్ళకి కావాలి. ఓకే ఫైన్, ఎందుకంటే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కదా, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ టు యాక్సెస్ ఆల్ దిస్ ఏఐ. So that is also part of it. So Jawahar Reddy observed that the parents and students have been evincing interest in AI based learning, which the government was looking for to encourage, and the student have been used mobile based applications to learn the online courses and digital content. Adega cheppindi. So internet facilities gani government provide cheyagalite in the remote places, they can also be uplifted at the same time. Okay fine, so that is about that article. We'll go with the next. సో ఒడిశా భువనేశ్వర్ క్యాపిటల్. సో అక్కడ ఏం జరిగింది అన్నది కేసు ఇక్కడ. సో మ్యాసివ్ క్రిప్టో బేస్డ్ పాన్జీ స్కామ్ ఎక్స్పోజ్డ్. సో పాన్జీ స్కామ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్వెస్టర్స్కి ఇది ఉంది అని చెప్పి చూపించి వాళ్ళ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకుంటారు, బట్ యాక్చువల్లీ దాట్ పర్టికులర్ కంపెనీ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్. సో దీన్ని పాన్జీ స్కామ్ అంటారు. ఇది క్రిప్టో కరెన్సీ బేస్డ్ స్కామ్ అనేది ఒకటి మేజర్గా ఎక్స్పోజ్ అయింది అని ఒడిశా పోలీస్ వాళ్ళు చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ విల్ సీ. The economic offense wing of Odisha police on Monday claimed that they have unearthed one of the largest cryptocurrency based Ponzi schemes involving 1,000 crore and 2 lakh investors. ఎంతమంది ఇన్వెస్టర్స్? 2 లక్షల మంది ఇన్వెస్టర్స్. ఎంత దాని టోటల్ బడ్జెట్ అంటే టోటల్ ఆ స్కీమ్ యొక్క టోటల్ ఎంత అమౌంట్ అంటే 1,000 crores అంత స్కామ్ అనమాట. అది స్కామ్, cryptocurrency scam. So EOW arrested Gurjit Sindhu 40, the India head of STA, which is Solar Techno Alliance, the crypto token from Sri Ganganagar, Rajasthan. So Rajasthan lo ne particular place lo ee cryptocurrency based వీళ్ళు ఒక టోకెన్ అనేది లాంచ్ చేశారన్నమాట ఈ STA అనే కంపెనీ వాళ్ళు, which is that Solar Techno Alliance అనేది. దాని నమ్మి చాలా మంది ఇన్వెస్ట్ చేశారు.
After that, they understood that this was a Ponzi scheme, okay, which is not existing. So Mr. Sindhu, a native, so details, Sidhu, sorry, not Sindhu, sorry, Sidhu. So Mr. Sidhu, a native of Faridkot, Punjab, was produced before a local court in Sri Ganganagar, which granted a 7-day transit time. So he was brought to Odisha and would produced in Odisha. So ikkada enti anedi ikkada nunchi chudam. Launched in 2021. Ee particular cryptocurrency issue start ayindi 2021 lo, where the STA crypto was operating through websites and social media accounts. It claimed to be one-stop solar technology service that enabled users to order anything they like from the nearest farmers in shortest amount of time using blockchain technologies. So వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్డర్ ఇచ్చిన ద్వారా మీకు వన్ టైం మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, వన్ టైం మీకు సప్లై చేస్తాము అని చెప్పి త్రూ క్రిప్టో కరెన్సీస్ పర్చేసింగ్ చేసిందనమాట. దీని యొక్క అప్డేట్ ఏంటి అంటే, ఇంత క్రెడిట్ చేసేసి ద మెంబర్స్ వేర్ ప్రామిస్ దట్ దే వుడ్ ఎర్న్ $20 to $3,000 per day. చైన్ మార్కెటింగ్ ఐడియా ఉంటే, ఫర్ సపోజ్ ఆమ్వే ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఈ హెర్బలైఫ్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, ఐఎమ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ టెలింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ రాంగ్, బట్ ఇవన్నీ చైన్ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్స్ అనమాట. అంటే ఒక పర్సన్ ఉంటారు, ఆ పర్సన్ ఇంకొకరిని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు తినకి ఇంత అని బెనిఫిట్ వస్తుంది. వెన్ ద అదర్ పర్సన్ బ్రింగ్స్ సమ్ అదర్ పర్సన్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కంపెనీ అండ్ బై ద ప్రోడక్ట్స్, ఈ పర్సన్కి ఇంత అని చెప్పి ప్రాఫిట్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ అ చైన్ లింక్ అనమాట, ఒకరి తర్వాత ఒకరు, ఒకరి తర్వాత ఒకరుని. ప్రోడక్ట్ యొక్క యాక్చువల్ కాస్ట్ కన్నా అది ఆల్మోస్ట్ లైక్ డబల్ పెట్టి వీళ్ళ దగ్గర కొనిపించి ఆ అమౌంట్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ వీళ్ళకి ఇస్తారు. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ఫినాన్షియల్గా, ఎకనామికల్గా చూస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హార్మ్ఫుల్ because the same product, same quantity is available at different cost for the different section of people. So inflation again perigitadi, circulation of money is in a different way akkada. Okay, so yeah, వీళ్ళు ఏమని చెప్పారు, the members were promised that they would earn $20 to $3,000 per day, dollars, rupees కాదు, per day, if they would add more members. Besides, they were promised bonus and various royalties for adding న్యూ మెంబర్స్. సో ఇలా ఒక స్కీమ్, ఇది ఈ స్కీమ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇది హైయెస్ట్ అమౌంట్ కదా ప్రామిసింగ్. సి 20 into 80, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 1600. దెన్ టేక్ 3000 into 80, అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్? 24,000. సో ఒక రోజులో అంత సంపాదించుకోవచ్చు అంటే ఎవ్రీవన్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్. అందుకని 2 lakh ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు ఇందులో. సో వీళ్ళందరూ మోసపోవడం జరిగింది కాబట్టి అది అనర్థ చేశాము అని చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ 1000 crore స్కామ్ ఇది. ఓకే, సో రీసెంట్ స్కామ్స్ ఇన్ క్రిప్టో కరెన్సీ అనుకున్నప్పుడు ఆ పాయింట్ యాడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. నెక్స్ట్, సెంటర్ సీక్స్ మోర్ టైమ్ టు ఫ్రేమ్ CAA రూల్స్, సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇది 2019 యాక్ట్, ఇప్పటి వరకు నలుగుతూనే ఉంది. సో దే హావ్ మెన్షన్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియా, ఇది ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు, ఇది ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ ఈస్ బీయింగ్ యాక్టివేటెడ్, లైక్ ఇఫ్ ఇట్ మేక్స్ ఇంటూ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ యాక్ట్, అది చూడాలి. సో దే వాంటెడ్ మోర్ టైమ్. సెంటర్ ఏం చెప్పిందంటే మాకు ఇంకా రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఎక్కువ టైం కావాలి. ఇష్యూ ఎక్కడ ఉందంటే నార్త్ ఈస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది. లైక్ హూమ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్, whom to be given citizenship, whom should not be given. Okay, so the Union Home Ministry has sought yet another extension to frame the rules of Citizenship Amendment Act of 2019, which is CAA. The law which fast-tracks citizenship to non-Muslim undocumented migrants from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh have been ineffective since its passage in Parliament 4 years ago. 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు 4 years అయిందా? ఈ 4 years లో non-Muslims migrated from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan and బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఈ ప్లేసెస్ నుంచి ముస్లిమ్స్ కాకుండా ఎవరైతే మైగ్రెంట్ వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారో వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ స్టేటస్ ఎంతవరకు ఇవ్వాలి అన్న దాని మీద యాక్ట్ అనమాట ఇది. సో ఈ యాక్ట్ పాసేజ్కి ఇంకా మాకు టైం కావాలి. సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ మోర్ రూల్స్ అని చెప్పారు, రైట్? సో ద మినిస్ట్రీ హాస్ రిటర్న్ టు ద పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆన్ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ ఇన్ ద లోక్ సభ సీకింగ్ టైమ్ టిల్ September end to frame CAA rules, a government official said, adding that the committee had granted the extension. This is the 8th extension sought by the government and the last such request was made by the ministry in January till the deadline of June 30. సో జనవరిలో రిక్వెస్ట్ చేసిన June 30th వరకు. జూన్ అయిపోయింది కదా, నౌ దిస్ ఇస్ ఆగస్ట్. సో ఆగస్ట్లో ఎప్పుడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా? మాన్సూన్ సెషన్ జరుగుతుంది, ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే నో వీ నీడ్ స్టిల్ ఎక్స్టెన్షన్, వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ మోర్ రూల్స్ అని చెప్పింది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్, రైట్? నెక్స్ట్, సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మాన్సూన్ సెషన్ జరుగుతుంది, బిల్స్ డైలీ పాస్ అవుతున్నాయి. So one of the major bills that have been passed is your data protection bill, data personal protection bill. Next,
అనదర్ బిల్ ఈజ్ యువర్ ఢిల్లీ సర్వీసెస్ బిల్. సో ఈ బిల్ ఏంటి అన్నది చెప్తాను ఫస్ట్, దెన్ విల్ గో విత్ ద ఆర్టికల్. ఢిల్లీ సర్వీసెస్ బిల్ అంటే ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ ద గ్రూప్ ఏ సర్వీసెస్, ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా, సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేటెడ్ రిక్రూట్స్ జరుగుతాయి. సో మనకి ఇక్కడ గ్రూప్ 1 ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, సేమ్ థింగ్ వాళ్ళకి అక్కడ గ్రూప్ ఏ సర్వీసెస్ ఇలాంటివి. దీని రిక్రూట్మెంట్, ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎవరైతే పీపుల్ ఉన్నారో దాని యొక్క అలొకేటెడ్ కెపాసిటీ ఉంటారు కదా, కెపాసిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రూల్ ఒకరు ఉంటారు కదా, హూ షుడ్ కండక్ట్ ఆల్ దీస్ అని. సో ఈజ్ ఇట్ ద గవర్నమెంట్, అక్కడున్న స్టేట్ గవర్నమెంటా, బట్ ఇది క్యాపిటల్ సిటీ కాబట్టి ఇంకెవరన్నా. సో దీనికి ఉన్న గవర్నర్ ఏమంటారంటే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అని అంటారు, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంటారు. ఈ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ చేతిలో ఈ యొక్క సర్వీసెస్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసారు. That means after passage of this particular bill, what would be changing is the Group A services exam conduction, their posts, their transfers, whom should be allocated, whom should not be there. Everything will be under the ambience of that particular Lieutenant Governor of New Delhi. Okay? అది ఢిల్లీ సర్వీసెస్ బిల్. దీని మీద చాలా ఇష్యూస్ జరిగాయి, నో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని, but they haven't obeyed it and given this power to Lieutenant Governor. Okay, clear? And this particular bill has been passed. It is backed up by 131 MPs in Rajya Sabha. It has been cleared. So pass అయిపోయింది Rajya Sabhalo కూడా. So bill will ensure corruption free pro people administration says Shah. సో అమిత్ షా ఏం చెప్తున్నారు, కరప్షన్ ఉన్నది ఎందుకు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర కాదు కదా, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ దగ్గర కదా ఉంది, సో ఇట్ విల్ ఎన్షూర్ దట్ ఈస్ కరప్షన్ ఫ్రీ అని చెప్పి వీళ్ళ ఉద్దేశం, రైట్. సో ద మూవ్ టు రిఫర్ ఇట్ టు సెలక్షన్ కమిటీ రిజెక్టెడ్, రైట్. So the Rajya Sabha passed the Government of India, so the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill on Monday, 4 days after the Lok Sabha cleared the bill. So Lok Sabha lo pass అయిపోయింది, next Rajya Sabha lo pass avadam easy, right. So according to the center, the bill is for the maintenance of democratic and administrative balance in the governance of National Capital Region, which is NCT of Delhi, New Delhi or NCT of Delhi. The bill passed with 131 members voting in favor and 102 against it, apart from the NDA constituents, so you don't need to do the party members, but understand that this has got majority and has been passed in Rajya Sabha. So yes, what is this particular bill? So the services will also be included in this. The parliament has the right to amend and nullify the acts passed in the assembly. So they have mentioned here that the bill is to protect the rights of the people of Delhi, and that was why the bill was hurried. So basically the backdrop ikkada mention cheyaledu, that is why I have mentioned you clearly that lieutenant governor will have the complete authority on transfer, selection and further appointments of any of the group A services happening in Delhi. Okay, clear? ఆ విషయం ఇక్కడ క్లారిటీగా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి నేను ఒకసారి మీకు చెప్పాను, ఫైన్. లెట్ మీ సీ, యా దట్స్ ఆల్. సో అక్కడ ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, అగెయిన్స్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లా. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మన స్టేట్లో తీసుకున్నట్టయితే మన సర్వీసెస్ ఎవరున్నాయి, APPSC బోర్డ్ కండక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, నాట్ ద గవర్నర్. అక్కడ అలా కాదు, ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్కి ఇచ్చేశారు, రైట్. నెక్స్ట్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ బిల్, ఇది మనం కంటిన్యూగా చూస్తున్నాం. దిస్ పర్టికులర్ బిల్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్డ్. వాట్ ఈస్ దిస్ బిల్ అబౌట్? మన నేషనల్ వైడ్ సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి 50,000 crore అమౌంట్ ఫర్ ద 5 years స్పాన్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ 5 years ఫ్రమ్ 2023 టు కౌంట్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ 5 years అంతవరకు what they are trying to do, every other year 10,000 crore అనేది బడ్జెట్ అనమాట, ఓన్లీ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ అప్ ఫర్ అగైన్ PPP మోడల్. గవర్నమెంట్ కొంచెం అమౌంట్ ఇస్తుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ విల్ బి బేర్డ్ బై పర్టికులర్ కంపెనీస్, కార్పొరేట్స్, ఏదైనా కార్పొరేట్స్. ఆ బిల్ అనేది క్లియరెన్సెస్ వచ్చేసింది దానికి. టార్గెట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 50,000 crore per 5 years, రైట్. సో లోక్సభ ఆన్ మండే పాస్ ద అనుసంధాన్, ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, అనుసంధాన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ బిల్ విచ్ ప్రపోజ్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ NRF విచ్ ఇస్ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్. దీని కింద రీసెర్చెస్ అన్ని చేస్తుంది. ఎందుకు ఇది చేస్తున్నారు అంటే, మన కంట్రీలో మ్యాక్సిమం పీపుల్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తారు, మహా అయితే మాస్టర్స్ ఏదో ఒకటి, ఎంటెక్ మాస్టర్ డిగ్రీ ఏదో ఒకటి చూసుకుంటారు, ఎంటెక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ MA వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అండ్ దే మోస్ట్లీ స్టాప్ దేర్. No one is going for the research side కదా, very less amount of going for the PhD or the research side. ఆ యాంగిల్ని డెవలప్ చేయడానికి, ట్యాప్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనమాట, రైట్. సో ద న్యూ బాడీ aims to direct research in strategic areas ranging from science to humanities. It plans to involve the private sector which currently contributes around 36% to research and development expenditure in a bigger way. సో ఏం చేస్తున్నారు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది, 36% ఉంది, రెస్ట్ ఆల్ ఇట్ విల్ బి గవర్నమెంట్, రైట్. Currently it is giving you 36%, but they are trying to aim it for more also.
ఓకే రైట్ నెక్స్ట్. సో ఇది చెప్పాను కదా, అమిడ్ కన్సర్న్స్, ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ మీద చాలా కన్సర్న్స్ ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ ఎవరైతే ఉన్నాయో, లెట్స్ సే గూగుల్ ఇలాంటి వేటికైతే, దీనికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే లోకలైజేషన్ ఆఫ్ డేటా కావాలి. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ షుడ్ స్టే ఇన్ ద కంట్రీ. దీని యొక్క సర్వర్స్ ఫారిన్లో మేము పెడతాం డేటా అంటే ఒప్పుకోం. Why? Because at one particular time the government have understood that the data is being compromised some or the other way. ఎక్కడో ఒక చోట డేటా అన్నది వేరే కంట్రీలో పెట్టడం వల్ల ఏదో ఒక టైంలో అది థ్రెట్టే. That particular government may ask for the data. If there is any kind of war going on, then the data might be breached. We never know. So one of the concerns here is that they ask these companies, MNCs which are ruling over the world, like Google, Apple, ఇలాంటి ఏ కంపెనీస్ అయినా, వాట్సాప్, మెటా, ఇవేవి చూసుకున్నా సరే, their main aim of this data protection bill is to data localization. And number 2 is that they wanted these people to have a particular body to find out the first origin of a message. ఇది పెద్ద ఇష్యూ. లెట్స్ సే వాట్సాప్ మనకు ఒకటి వస్తుంది, ఎవ్రీ అదర్ మెసేజ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ సెంట్ ఇన్ వాట్సాప్ ఈజ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజ్ అని అంటారు. అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను ఒకరికి మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు అది ఒక ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఒక సీక్రెట్ కీగా మారి అది రిసీవర్ ఎండ్కి వెళ్ళి డీక్రిప్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి మాత్రమే మెసేజ్ చూస్తుంది. ఇన్ దిస్ మీన్ వైల్ పాత్ ద డేటా కెనాట్ బి చేంజ్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి మ్యానిపులేటెడ్ ఆర్ ఇట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ బిల్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే, లెట్స్ సే ఒక ఫేక్ న్యూస్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది. కామన్గా వాట్సాప్లో లేదా ఎనీ సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ న్యూస్ సర్క్యులేషన్ అనేది కామన్ అయిపోయింది. లెట్స్ సే ఇది క్లియర్గా మనం కోవిడ్ టైంలో కూడా అబ్జర్వ్ చేసాం. సో ఈ టైంలో ఇచ్చేస్తే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది, ఎండలో నిలబడితే కోవిడ్ రాదు. దీస్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ దే మెన్షన్డ్. ఇలాంటి ఒక ఫేక్ న్యూస్ సర్క్యులేషన్ ఆపడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, వీ నీడ్ టు నో హూ ఇస్ ద స్టార్టర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మెసేజ్. సో ఒకటి ఈ మెసేజ్ పెడుతున్నాడు అండ్ దట్ ఈస్ ఫేక్ న్యూస్ అని తెలిసిన వాళ్ళు పెడుతున్నారంటే ఆ న్యూస్ ఆరిజినేటర్ ఎవరు అన్నది తెలియాలి వాళ్ళకి. When the government is asking for the originator of that particular message, then this encryption and decryption which is ensuring data privacy and data security, it is being compromised. See, ఇది criticism anamata existing దాని మీద. That is why they mentioned amid concerns. ఇవి concerns. The Lok Sabha passes the Digital Personal and Data Protection Bill. రెండు ఒకటే బిల్ అది. Full name. Good morning Sandeep. Right. So the Lok Sabha on Monday passed the Digital Personal Data Protection Bill 2023 by voice note amid continuous slogans shouting by opposition. The bill sets the requirement of companies collecting data online with expectations for the government and law enforcement agencies. అంటే ఏంటి, ఒక గవర్నమెంట్ ఉందంటే దాని యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పరంగా ఇవి వర్క్ చేయాలి. That is what actually concern is. So the bill now headed to Rajya Sabha and also amends the Right to Information Act 2005 to move the public interest exemptions on disclosing personal information. So RTA 2005 కూడా వీళ్ళు అప్డేట్ చేశారు. They have started amending the existing act to work on these particular bill amendments. So ఈ పర్టికులర్ బిల్ ని యొక్క కరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయడం, లైక్ if they wanted to balance this, they have to amend this RTA bill. One particular day we will discuss entirely about this data protection bill because this is very very important for your examination. So separate ga time ketaiddam. As of now we will see the article and then we will move ahead. Okay. So Union Minister Ashwini Vaishnav in his remarks dismissed concerns around wide government exemptions, surveillance and amendment of the RTA Act. So ఏవి దీని concerns? This is what I have mentioned. First thing, wide government exemptions. So మాకు తెలియాలి ఏ ఉన్నాయి, డేటా ఇక్కడే లోకలైజేషన్ జరగాలి, మీ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్కి ఒక పర్సన్ ఉండాలి. సో ఫర్ సర్వేలియన్స్, సో డేటా సమ్హౌ ఇస్ కాంప్రమైజ్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సర్వేలియన్స్. నెక్స్ట్ అండ్ ద అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ RTA. సో RTA యొక్క అమెండ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, రైట్? సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ నేషనల్ డిజాస్టర్ ఆర్ ఎర్త్క్వేక్ షుడ్ వి వరీ అబౌట్ కన్సర్న్ నోటీసెస్ ఆర్ ఫోకస్ ఆన్ పీపుల్ సేఫ్టీ హియర్. సో మినిస్టర్ ఏం చెప్పారంటే, మీరు డేటా గురించి వరీ అవుతారా, ఫర్ సపోజ్ డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడు దాన్ని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తారా అని చెప్పి దే హ్యావ్ మెన్షన్ దిస్ ఎథికల్ డైలమా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే ఫైన్. So yeah, the RTA currently allows public authorities to disclose public personal information such as official salaries when it is being in public interest. The bill would be removed. So present ఏమవుతుంది, ఆర్టీఐలో వన్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏం చేయొచ్చు అంటే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ అన్ ఇష్యూ, ఐ వాంటెడ్ టు నో అ పర్టికులర్ అఫీషియల్ పర్సనల్ శాలరీ ఆర్ హిజ్ అసెట్స్. తన అసెట్ కానీ పర్సనల్గా ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది తనకు శాలరీ నాకు కావాలి, నేను ఆర్టీఐ వేసి ఆ డీటెయిల్స్ నేను తీసుకోగలను. But by this particular data protection bill, they are going to amend this particular schedule so that the bill would remove these caveats and completely disallow disclosing any personal information. ఒకప్పుడు
పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆర్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అని మెన్షన్ చేసి ఆర్టీఐ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా సరే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. లెట్స్ సే వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్, లెట్స్ సే యువర్ హౌస్, వేర్ ఈస్ యువర్ హౌస్ అడ్రస్, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ దట్ ఆర్ ఇన్ యువర్ పర్సనలీ దట్ ఈస్ బిన్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఇవి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినప్పటికీ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా రివీల్ చేయాలి. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క బిల్ పాస్ అయిందో దే గోయింగ్ టు అమెండ్ దిస్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ ఆఫ్ 2005 సో దట్ దిస్ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్స్ విల్ బి కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్టీఐ. సో ఫార్ నెక్స్ట్ ఇది అమెండ్ అయ్యిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రేపు పొద్దున ఏ ఆఫీషియల్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ శాలరీ కానీ, ఫర్ సపోజ్ మేజర్ లకూనా ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఈస్ దట్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయకూడదు అని అన్నారు. What kind of personal information? Not clearly mentioned. So if that particular officer mentioned that that is my personal information, will I be able to get the data? No. So that is one of the issue. అందుకని చెప్పి మేజర్ కన్సర్న్. సో వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే పుతుస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్. సో ఈ కేస్ ప్రకారం we've got this right to privacy, right? So see, so when the Puthuswami judgment in 2017 affirmation the constitutional right to privacy. So article 21 ప్రకారం right to privacy కూడా one of the fundamental right అని పుతుస్వామి కేసులో జరిగింది. This is in 2017. So came where these principles which this bill he used to, he said the harmonization that was required between RTA Act and the data protection bill has been done here. So వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, డేటా ప్రొటెక్షన్ జరగాలి, అట్ ద సేమ్ టైం మన ప్రాపర్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ పీపుల్ సేఫ్టీ ఏదైతే ఉందో అవి కూడా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి. సో డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ప్రకారం మేము ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఆర్టీఐ and also concerning about this right to privacy which has been ensured as a fundamental right through constitution. ఇది వాళ్ళు చెప్పింది. ఓకే, క్లియర్? సో ఎస్, సో ఇక్కడ మీకు క్రిటిసిజం అర్థమైంది, వీళ్ళు ఈ యొక్క బిల్లుని ఎందుకు పాస్ చేశారన్నది కూడా అర్థమైంది. సో దేర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ రైట్ టు ప్రైవసీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్టీఐ, రైట్? ఓకే, ఫైన్. సో ఇంటర్నేషనల్ చీతా ఎక్స్పర్ట్స్ will be consulted, says government to Supreme Court. So far, so I'll give you an update because we have already seen this article n number of times so far. Update enti. So manaku telisindi endante cheetahs Namibia nunchi South Africa nunchi testunnaru. So they've brought around 20, so enni ani cheptanu. See, 8 from Namibia and 12 from South Africa, they were totally 20. Andro enni chanipoyayi? 6 chanipoyayi. So 6 cheetahs which are adult and 3 cubs చిన్నవి. సో చీతాస్ అడల్ట్స్ మాత్రం ఎప్పుడు కౌంట్ చెప్తున్నారు, బట్ ఆల్సో కబ్స్ ఏవైతే పుట్టాయో అవి కూడా 3 చనిపోయాయి. సో టోటల్ ఎన్ని చనిపోయాయి? 9 చీతాస్ హ్యావ్ బీన్ డైడ్. సో దీనికి రకరకాల స్పెక్యులేషన్స్ చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ దే మెన్షన్ ఇస్ ఆ రేడియో కాలర్ ఏదైతే దానికి వేశారో దాని యొక్క రేడియేషన్ వల్ల చనిపోయిన కొంతమంది. నౌ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ దే మెన్షన్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ దట్ ఈ యొక్క చీతాస్ ఏవైతే నమీబియా నుంచి ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకువచ్చాయో వాటికి ఒక అడాప్షన్ రేట్ ఎలా ఉంది అంటే, సో దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ ఫ్రేమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ వింటర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సమ్మర్ ఇన్ ఆఫ్రికా. సో వాళ్ళు వాట్ ఈస్ సమ్మర్ హియర్, దట్ ఈస్ వింటర్ దేర్. సో వాళ్ళు ఆ వింటర్ యొక్క కండిషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఫర్ బాడీని ఆ హీట్ డెవలప్ చేసుకునే ఎన్వైరన్మెంట్ వాళ్ళ బాడీలో పెట్టింది అనమాట చీత. లెట్స్ సే అడాప్టబిలిటీ. ఇప్పుడు టు బి మోర్ క్లియర్ ఆన్ దిస్, పోలార్ బియర్ తీసుకుందాం. పోలార్ బియర్ వైట్గా ఉంటుంది కదా, బీర్ పోలార్ బియర్ వైట్గా ఉంటుంది. సో దాని చుట్టూ ఫర్ ఉంటుందా? ఎందుకు ఫర్ ఉంటుంది? వాటికి ఉన్న హెయిర్ ఇట్ డెవలప్ సో దట్ ఇట్ కెన్ రెసిస్ట్ ద హీట్. ఆ హీట్ ఏదైతే ఉందో వాటి బాడీ మీద అది అక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సేమ్ థింగ్ చీతాస్ వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే, అక్కడ ఆఫ్రికాలో ఈ టైం వింటర్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న అడాప్టబిలిటీ రేట్ ఆ వింటర్కి కరెక్ట్గా అది మాడ్యులేట్ చేసుకుంది. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ సమ్మర్ హియర్, అందువల్ల చనిపోతుంది అని చెప్పి ఇంకొక న్యూస్ చెప్పింది అనమాట. దెన్ ద గవర్నమెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ దట్ ఆర్ఎంట్ యూ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్? So when you know that this is a season of that particular change, then aren't you aware of this particular issue, and why didn't you take efficient steps to countermeasure this particular aspect? So వాళ్ళకి ఆ climatic conditions ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిండొచ్చు కదా. So if you put them in AC, that is enough, right? Are you able to understand? ఆ ఒక్క సిచ్యువేషన్స్ ఇక్కడ బిల్డప్ చేసిండొచ్చు కదా అని అడిగింది. సో దే మెన్షన్డ్ దట్ ఇక్కడ కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ కన్నా కన్జర్వేటివ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఒక్క ప్యానల్ ఆ ఒక్క వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయడం బెస్ట్ అని చెప్పింది. సో విల్ సీ ద ఆర్టికల్. Court disposes the applications by conservationists, saying the project is better left to the wisdom of experts.
సో మేము ఎక్స్పర్టైజ్డ్ కాదు కదా దీనిలో, గో ఫర్ ద ఎక్స్పర్టైజ్డ్. సో ఇన్ this particular field rather than the judiciary, it had earlier urged the government to move the big cats to more conducive environment. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది హిట్ ఏ ప్లేస్లో, మధ్యప్రదేశ్లో. దట్ ఈస్ వై వీ హెవ్ గివెన్ దెమ్ ద ఛాన్స్ టు హ్యావ్ దిస్ చీతాస్. సో 20 చీతాస్ని కునో నేషనల్ పార్క్కి పంపించారు మధ్యప్రదేశ్లో. సో వెన్ దే హ్యావ్ బీన్ సెంట్, దెన్ యూ షుడ్ బి ప్రొవైడింగ్ దెమ్ కండ్యూసివ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు అక్కడ ఆ అడాప్టబిలిటీని పెంచుకోవడానికి ఎన్వైరన్మెంట్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉండాలి. సో యూ బీన్ ఫెయిలింగ్ దేర్, సో వీ నీడ్ ప్రాపర్ రిపోర్ట్ ఆన్ దట్ అని అడిగింది. రైట్. సో మేము దాని మీద రిపోర్ట్ తీసుకొస్తాము, మేము వేరే వాళ్ళని ఎక్స్పర్ట్స్ని కన్సల్ట్ అవుతామని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్పింది. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్. ఫార్మసీ బిల్ కూడా పాస్ అయిందండి. In Lok Sabha, it passes Pharmacy Amendment Bill 2023. So what is this particular bill? ఎవరైతే ఫార్మసీస్ పెట్టుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్. సో విల్ సీ. ది లోక్ సభ ఆన్ మండే పాస్ ద ఫార్మసీ బిల్ 2023 which was introduced on August 3rd. The bill amends the Pharmacy Act of 1948. ఎప్పుడు ద యాక్ట్ అది, మనం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన టైం యాక్ట్ 1947, 1948, 1 year after independence. So our bill amended in 2023 law, which regulates the practice profession of pharmacy. Registration under the Pharmacy Act 1948 is mandated to practice pharmacy. The bill looks at the insertion of new section 32C, which provides a special provision relating to persons registered or qualified under Jammu and Kashmir Pharmacy Act 2011. Speaking about the bill, Union Home Minister Mandavia said that the India is looking into drug security very seriously. ఎందుకు ఈ బిల్ పాస్ చేశారు? One of the things, మన దగ్గర నుంచి యుఎస్కి వీటికి వెళ్ళిన ఈ ఐ డ్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇఫ్ యూ బీన్ ఫాలోయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్స్, ది బ్యాక్ డ్రాప్ ఈజ్ దట్ మనం ఇక్కడికి శ్రీలంకకి, ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిన కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ ఫార్మా ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చీప్ క్వాలిటీ అయ్యుండొచ్చు, ఎక్స్పైర్ ప్రోడక్ట్స్ అయ్యుండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దే హ్యావ్ బీన్ సెంట్ వితౌట్ ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్. అండ్ అక్కడ కొంతమంది రిపోర్ట్ అయింది ఏంటి అంటే యుఎస్లో వాళ్ళకి ఐసైట్ కోల్పోయారు. So they've clearly reacted very hard. Even Africa to the same issue. Africa, Sri Lanka, USA majorly, they've reported strongly to our country saying that ee particular pharmaceutical nunchi maaku vachina ee product drug edaithe undo dani valla maaku unna prajalaki ee problems vachayani cheppi they've clearly mentioned. So some people lost their eyesight too. Aa backdrop lo vachindi ee particular amendment anamata. So you need to know ఎందుకు ఒక అమెండ్మెంట్ వస్తుంది అని. సో ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారు, దిస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు డ్రగ్ సెక్యూరిటీ. సో డ్రగ్స్ సెక్యూరిటీ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎంత లెవెల్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ క్వాలిటీ ఉంది, నెక్స్ట్ ఎంత వరకు కరెక్ట్గా వాళ్ళు పంపించగలుగుతున్నారు, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ ఇల్లిసిట్ వే, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ ఇన్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ వే. దానికోసం అమెండ్మెంట్ జరిగింది. ఓకే, క్లియర్, రైట్. నెక్స్ట్ so political news, we are skipping more. Next one, pending GST appeals for the Q1 surged in Q1. The number of pending appeals rose sharply over by 14,000 on June 30, 2023. GST bills ఏవైతే ఉన్నాయి, ఇది fiscal year కదా మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అభిజ్ఞ. రైట్. So the number of pending appeals rose sharply to over 14,000 by June 30, 2023. Experts suggest the rise to be linked to the GST complaints drive since May. So ఆ complaints drive కోసం అని చెప్పి ఇది లింక్ అప్ అయింది అని చెప్తున్నారు. And the tax payers opting to wait for the tribunals to kick off rather than approach the courts. So basic గా దీనికి మనం ఇంకోటి కూడా ఆర్టికల్ చదివాం, లింక్ అప్ ఆర్టికల్. So the government is planning to have tribunals separately for GST related issues. ఆ గ్రివెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యాజ్ ఆఫ్ నో జిఎస్టీ రిలేటెడ్ ఏం ఇష్యూ ఉన్నా సరే హైకోర్టుకి, సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. సో ఆ ఆర్టికల్స్ని, ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ని డీల్ చేయడానికి ట్రిబ్యునల్ సపరేట్గా కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ కంప్లైంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికోసం అని చెప్పి అపీల్స్ పెరిగాయి. సో ద అపీల్స్ ఫర్ గ్రివెన్సెస్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్రీజ్. సో డెఫినెట్లీ నో సూనర్ దే విల్ బి ఇంట్రడ్యూసింగ్, so very sooner they will be introducing this separate tribunal for them to address these issues. So ahead of much awaited formation of the GST appellate tribunals, అదే కదా నేను చెప్పింది, appellate tribunals where you can appeal. ఒకప్పుడు ఏమైంది, ఎనీథింగ్ ఈవెన్ నౌ టిల్ దిస్ పర్టికులర్ ఇంకా ఈ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్స్ అనేది రాలేదు. బట్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ లాస్ట్ మంత్ ఐ థింక్ దే క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ వీ విల్ బీ అప్రోచింగ్ ఆర్ వీ విల్ బీ గివింగ్ యూ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ జిఎస్టీ. సో జిఎస్టీ రిలేటెడ్ ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాటికి ట్రిబ్యునల్స్లోనే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. అపీల్స్ ఏమన్నా దానికే పెట్టుకోవచ్చు. సో ఫార్ ఎంత పెరిగింది, 14,000 అపీల్స్ వర్ బీయింగ్ రెడీ రైట్ నౌ. సో అహెడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్స్ 14,000 అనేది ఆల్రెడీ స్పైక్ అయిపోయింది, రైట్. సో
The number of pending appeals from the taxpayers over central GST has been raised sharply to more than 14,000 by the end of this quarter 23-24, 20% higher than pending cases on March 31st in this year. So March ki ee particular time ki enta perigindi 20% higher ga perigindi. So that shows that people are very much concerned about their GST related issues and they are trying to approach the government very seriously, sincerely. Okay, GST Council had cleared the way for setting up this particular GST tribunal across the country, and the government had indicated that it would aim to make the first set of tribunals operational when by November 2023 and January 2024. So ఖచ్చితంగా ఈ గ్యాప్ లో ఈ బిట్వీన్ లో ఖచ్చితంగా మేమైతే ట్రిబ్యునల్స్ పెట్టేస్తాము. వీల్ ఎస్టాబ్లిష్ ది ట్రిబ్యునల్స్ అండ్ వీల్ అడ్రస్ యువర్ అపీల్స్ అని చెప్పేసింది. దానికి బ్యాక్ డ్రాప్ అన్నమాట ఆర్టికల్. ఓకే, సో బై నవంబర్ 2023 ఆర్ బై జనవరి 24 ఆ లోపల ఇవైతే రెడీ అయిపోతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. I think I have missed one article. Fine, we'll see this. This is also important. UAE is set to dither on 2 billion India food parks proposal. So we'll see what is this. The UAE, which promised 2 billion investments in food parks in India at 4 nations. So I2U2. ఇది one of the international association organization చెప్పొచ్చు. What is I2U2? India, Israel, UAE, USA. ఆ ఒక్క సమిట్లో ప్రామిస్ చేసింది అనమాట, ఇండియాకి 2 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇస్తాం ఫుడ్ పార్క్స్ కోసము అని చెప్పి. రైట్, ఈజ్ యెట్ టు డెలివర్ ఆన్ దేర్ కమిట్మెంట్ ఫర్ మోర్ దెన్ ఎ ఇయర్ లేటర్ యాజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ టు రైజ్ పాలసీ కన్సర్న్స్ సోర్సెస్ సెడ్. సో ఏమైంది, ఈ పాలసీ ఎప్పుడు జరిగింది? 2022 జూలై. నౌ దిస్ ఇస్ జూలై 2023 డన్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆగస్ట్. సో 1 year అయినప్పటికీ వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసిన 2 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంతవరకు రాలేదు. సో వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, దే ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ నౌ దే మెన్షన్డ్ దట్ యూఏఈ ఈజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద కన్స్ట్రెంట్స్. సో మాకు కన్సర్న్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మేము చేసిన అగ్రిమెంట్లో అని చెప్పి ఫర్దర్గా మాట్లాడుతున్నాం. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్ఫర్మ్, ఐ హెవెంట్ టేకెన్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ బట్ స్టిల్ ఆర్టికల్, బట్ యా విల్ సీ. There have been several meetings between two sides to sort out concerns such as related to Essential Commodities Act. The source tracking matter said, but UAE representatives including top officials from investment body Abu Dhabi Development Holding Company just go in circles with their queries and haven't had any indications of making any investments. So ఏం చెప్తున్నారు, మాకు ఈసీఏ ద్వారా ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ ద్వారా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఎందుకు దీని ద్వారా సబ్సిడీస్ కానీ దీని ద్వారా డిఫరెంట్ కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ కన్స్టెంట్స్ రిలేటెడ్ మాకు ఇష్యూస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తామా లేదని కూడా క్లారిటీ ఇవ్వలేదని చెప్తున్నారు. దట్స్ ఆల్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. రైట్, నెక్స్ట్. సో కొన్ని నెంబర్స్ చూద్దామండి. ఈ రోజు ఇచ్చిన వాటిలో కొన్ని నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. విల్ సీ. జల్ జీవన్ మిషన్లో అన్యూజ్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? సో అన్యూజ్డ్ సెంట్రల్ ఫండ్ జల్ జీవన్ మినిస్ట్రీ ఒక సపరేట్ మినిస్ట్రీ ఉంది కదా, సో ఈ మినిస్ట్రీ ద్వారా దీనికి ఇంకో అప్డేట్ ఏంటంటే ఆంధ్ర ఈజ్ ఇన్ ద లీస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫండ్స్. సో జల్ జీవన్ మిషన్లో అలొకేట్ అయిన ఫండ్ని ఆంధ్ర వచ్చి లీస్ట్ యూజ్ చేసింది. సో ఈ దీనిలో లీస్ట్ స్టేట్ వచ్చి మన ఆంధ్ర. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్డేట్. సో అన్యూజ్డ్ సెంట్రల్ ఫండ్ అండర్ జల్ జీవన్ మిషన్ విత్ స్టేట్స్ ఎంత ఉంది? 16,484 crores. రైట్, సో జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ మహారాష్ట్ర ఇస్ 2,401 అండ్ రాజస్థాన్ 1,552. సో ఇవి ఆ స్టేట్స్ గురించి మెన్షన్ చేసింది. సో ఆంధ్ర ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ హియర్. జల్ శక్తి మిషన్ వీటన్నిటిలో సేమ్ థింగ్. నెక్స్ట్, వర్త్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? రిటర్న్ ఆఫ్ బై, రిటర్న్ ఆఫ్ అంటే ఇంకా దాన్ని క్లోజ్ చేసింది, అలా ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నది. బ్యాంక్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 9 financial years, లాస్ట్ 9 financial yearsలో ఎన్పిఎస్ ఎంత ఉంది, ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేశారు? 14.56 lakh crores. సో ఎన్పిఏ ఇష్యూ ఎకానమీలో మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్ రాయొచ్చు. 9 financial yearsలో 14.5 lakhs అమౌంట్ రిటర్న్ ఆఫ్ చేశారు బ్యాంక్స్ అనేది రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, పాపులేషన్ ఆఫ్ టైగర్ సెన్సస్ ప్రెసెంట్ మనం చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం. మన కంట్రీ ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో 70% ఆఫ్ టైగర్ పాపులేషన్ మన కంట్రీలో ఉంది అని. ఎంత పాపులేషన్? 3,682 ఇన్ కౌంట్. దట్ ఈస్ బీన్ మెన్షన్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్. రైట్, నెక్స్ట్. ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ డైవర్టెడ్ అండర్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్. సో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ప్రకారము
ఎంత ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ నాన్ ఫారెస్ట్ యూస్కి కన్వర్ట్ చేయబడింది ఎన్వైరన్మెంట్లీ. సో రిగార్డింగ్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూద్దాం. సో 3 lakh hectares have been diverted into non-forest use. So under the Forest Acts of 1980 ఇప్పుడు దీన్ని అమెండ్మెంట్ చేశారు, ఇంకా డైల్యూట్ అయిపోయింది ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఈ పర్టికులర్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2023 have been further diluted. Over 3 lakh hectares of forest land has been diverted to non-forestry use in India, which has been mentioned by Union Environment Minister. So update enti. So Forest Conservation Act of 1980 ni amendment 2023 లో జరిగింది and it has been passed in Lok Sabha. So ఏంటి ఏం కాంప్రమైజ్ అయింది? ఈ 1980 ప్రకారం యాక్ట్ ప్రకారము ఫారెస్ట్ గా వాళ్ళ యొక్క రికార్డ్స్ లో ఫారెస్ట్ అని లేకపోయినా దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియాస్ అన్నిటిని కూడా ఫారెస్ట్ అనే కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇఫ్ అ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఇన్ ఏరియా ఈజ్ నాట్ డిమార్కేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ as ఫారెస్ట్ yet it is a forest. సో అక్కడ ఉన్న లొకాలిటీ ప్రకారం అది ఫారెస్ట్ అయితే ఆ ఏరియాని ఫర్దర్గా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలన్నా ఫర్ నాన్ ఫారెస్ట్ యూజెస్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా దే హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఆర్ దే హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్లియరెన్స్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ క్లియరెన్స్ తీసుకొని కానీ ఆ ఒక్క ల్యాండ్ని యూజ్ చేయకూడదు. But now they strictly amended it saying that whatever are mentioned in the particular record saying that it is a forest land, only for that particular forest land they need to go for environment assessment, else not required. Number 2 which has been diluted and yet it is having a positive end. మన బార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇండియా చుట్టుపక్కల బార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆన్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ 100 kilometers వరకు ఏ ఏరియా అయితే ఉందో ప్రతి ఒక్క ఆ బార్డర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసము ఫారెస్ట్ లెవెల్ ఉంటే క్లియర్ చేసేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అమెండ్మెంట్. సో నార్త్ ఈస్ట్లోను లేదంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో జరుగుతుంది. ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సో నాట్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ బీన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ జల్ శక్తి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఏం జరుగుతుంది, అక్కడున్న ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ క్లియర్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ద కంట్రీ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ టు బిల్డ్ అప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేర్ సో దట్ టు క్లెయిమ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అవర్ ఇండియన్ టెరిటరీ. సో ఈ ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే బార్డర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఎన్వైరన్మెంట్ అసెస్మెంట్, ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, EIA ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది అక్కర్లేదు అని చెప్పింది. దీస్ ఆర్ ద డైల్యూషన్స్ దట్ హెస్ బిన్ హ్యాపెండ్ త్రూ ఫారెస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2023 విచ్ యూ నీడ్ టు నో, రైట్? నెక్స్ట్, సో ఇండియాస్ మైనింగ్ పాలసీ షిఫ్ట్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఆర్టికల్ ఫర్ టుడే. వి విల్ సీ. ఎస్, రైట్. సో ఇండియాస్ మైనింగ్ పాలసీ షిఫ్ట్ ఏం జరిగింది? Basically, what injustice is that కొన్ని మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కొన్ని ఈ మైనింగ్ ద్వారా వచ్చే మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రైవేట్ యాక్సెస్కి ఇచ్చేసింది. ఒకప్పుడు యాక్సెస్ లేదు, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వాళ్ళు బిడింగ్ చేసుకొని వాళ్ళు అక్కడ మైనింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్. విల్ సీ హౌఎవర్. ఓకే, so is India import dependent of our critical deep seated minerals? Why is it essential to get the private sector to explore these minerals? ఎందుకు essential? ఎందుకు 10% కూడా మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఇండియన్ మినరల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? It is less than 10% that India has explored its mineral content as of now. So we are completely dependent on foreign imports to the country, right? So has India existing mining policy attracted the private sector investments? How does the mines and minerals bill? So ఏంటి బిల్? మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ బిల్ ఆఫ్ 2023 ప్లాన్ టు డూ దట్. సో ఏం చేస్తుంది అన్నది మనకు తెలియాలి, రైట్? ద మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2023 passed by India's parliament aims to attract private sector investment in exploring critical and deep seated minerals. So critical minerals, deep seated minerals అనేది డివిజన్ ఉందన్నమాట. డిఫరెంట్ మినరల్స్ కమ్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ కేటగిరీ. ఈ కేటగిరీలో ఉన్న వాటిని మినరల్ ఎక్స్ప్లోయిటేషన్కి ఆర్ మినరల్ ఎక్స్పోజర్ మైనింగ్కి ప్రైవేట్ సెక్టార్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ త్రూ దిస్ అమెండ్మెంట్, రైట్? సో 6 minerals including, so what are those minerals? I told you, I'll be telling you. Lithium have been reclassified as critical and strategic minerals, making them eligible for exploration and mining by private entities. Previously these minerals were restricted only to గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ఎంటిటీస్. సో ఏం చేశారు, ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒకటికే మాత్రం ఇచ్చిండేది, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వాళ్ళకు కూడా ఛాన్సెస్ ఇస్తుంది. దాన్ని రీనేమ్ చేశారు. ఒకప్పుడు దీన్ని ఓన్లీ క్రిటికల్ మినరల్స్ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు, క్రిటికల్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ అని మార్చారు, రీనేమ్ చేశారు అంతే, రైట్? సో ఇండియాస్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ ఫర్ క్రిటికల్ అండ్ డీప్ సీటెడ్ మినరల్స్ హ్యావ్ బీన్ అ కన్సర్న్ లీడింగ్ టు సప్లై చైన్ వల్నరబిలిటీస్ అండ్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా, రష్యా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఈ కంట్రీస్లో మన దగ్గర కూడా ఉన్నాయి ఎఫిషియెంట్ మినరల్స్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే లిథియం, వి బీన్ మెన్షన్ హియర్ ఆస్ లిథియం, రైట్?
సో ఇఫ్ యూ వుడ్ అగైన్ సీయింగ్ ద ఆర్టికల్స్ బిఫోర్, సో ముందు వచ్చిన ఆర్టికల్స్ కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఇండియాలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ప్లేస్లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ లిథియం. మనకు లిథియం బ్యాటరీస్లోను ఈ సెమీకండక్టర్ డివైసెస్లోను ప్రతి చోట యూస్ చేస్తాం ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. వాట్ ఎవర్ ద కాంపోనెంట్స్ వీఆర్ యూజింగ్, your electronic gadgets that you're using, some or the other way it has this lithium, and we are highly dependent on countries like Australia, China. వీటి దగ్గర నుంచి మనం బ్యాటరీ మేడ్ ఇన్ చైనా ఇలా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాం కదా. సో వీటి నుంచి హై డిపెండెన్సీ ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ లిథియం మినరల్స్ ఎప్పుడైతే బయటపడిందో, సో దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్. అందుకని చెప్పి మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ యాక్ట్ 2023 అండ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ విచ్ ఇస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2023 అనేది పాస్ చేశారు. రైట్, ఎందుకు దాన్ని ఫర్దర్గా యూజ్ చేసుకుని ఈ డిపెండెన్సీ తగ్గించుకోవాలి. సో రేపు పొద్దున వీళ్ళ వార్ ఎక్కువైనా లేదా మనకి ఇక్కడ పాలసీ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా వీ షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ అవర్ సెల్ఫ్ దాన్ బీయింగ్ on other countries. The lack of private sector participation in mineral exploration has hindered India's ability to discover and develop economically viable resources. For example, government మాత్రమే ఇచ్చారనుకుందాం. సో ఏ ఏరియాస్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ చూడడం ఒకటే జరుగుతుంది. ఇఫ్ అ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈస్ ఆల్సో గివెన్ యాంపుల్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్, దే గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్, రైట్? సో దే గో అండ్ ఐడెంటిఫై వేర్ ద మినరల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ లొకేటెడ్. సో ఎక్కడుంది, ఏ ఏరియాస్లో మేము తవ్వకాలు జరపచ్చు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద పర్మిషన్ వీ కెన్ గెట్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్కి ఈజీగా పర్మిషన్ వస్తుంది, దెన్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ ఒక ప్లేస్లో వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు దట్ ఓన్లీ 10% హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ సో ఫార్, ఎక్స్ప్లోర్డ్ సో ఫార్ అని. See this? Notably, it is estimated that India has explored 10% of its obvious geological potential, less than 2% of which is mined, and the country spends 1% of the global mineral exploration budget. అంటే ఓవరాల్ వరల్డ్లో ఇచ్చే గ్లోబల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ బడ్జెట్లో 1% మాత్రమే మనం వాడుతున్నాం, అండ్ 2% మాత్రమే మైన్ అయింది. 10% ఐడెంటిఫై చేస్తాం, అందులో 2% మాత్రమే మనం మైనింగ్ చేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ యాంపుల్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ వేర్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ మైనింగ్. ఓకే, for self-sustenance. Not many significant mineral discoveries have been taken in the country in the last couple of decades, and the majority of exploration projects have been carried out by the government agency which is GSI, Geological Survey of India, and other public sector undertakings like Mineral Exploration Corporation which is MECL Limited, and with very private sector participation. నార్మల్గా ఇవ్వరు ప్రైవేట్ సెక్టర్, కోల్ మాత్రమే ఇస్తారు. సో కోల్ ఇలాంటి వాటి మీద కూడా చాలా అలిగేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వీ కెన్ సీ ఇన్ ద డైలీ బేస్డ్ ఆర్టికల్స్ కోల్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇష్యూ అని ఇదే అని అదని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మైనింగ్లో స్కామ్లు జరిగాయి ఇది దట్ యూ మైట్ బి హర్డ్ ఆఫ్. అందుకని వెరీ లెస్ పార్టిసిపేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. రైట్ నౌ they have increased it more. The same thing they have mentioned here, so just go through this particular article, you will be understanding it in a very clear way. So other 6, what are those? I'll just explain you. Lithium, beryllium, niobium, titanium, tantalum, zirconium. So ee 6 వాటికి critical and strategic అని నేమ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇవి కానీ దొరికిందండి మినరల్స్, they can private entities can go and explore these and mine. Okay, so that is about this particular article. So just go through this so that you will be understanding it in a better way. ఒకసారి ఆర్టికల్ మొత్తం చదవండి. ఓకే, దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఏం మార్చారు అని తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకే, సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఆల్సో అనలైజ్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ, ఓకే, విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. That's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.